हाय गाइस, अभी मैं आ गई हूँ बोलपुर का एक बहुत ही स्पेशल जगह में। ये एक्चुअली आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, पूजा विल बी एबल टू कंफर्म, ये शायद मेरी दोस्त के पापा का ये क्लिनिक है। ही इज़ अ फेमस पेडियाट्रिक। तो एक्चुअली मैं बस ऐसे ही देख रही थी बिकॉज शी टोल्ड मी वंस दैट फादर इज़ अ डॉक्टर, एंड मेरी और एक दोस्त है, वो बोली थी कि ही इज़ अ वेरी फेमस पेडियाट्रिक, एक नाम से सब जानते हैं। आई थिंक दिस इज़ द वन। पूजा, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग, प्लीज़ लेट अस नो इफ़ आई एम करेक्ट और नॉट। एंड मैं ये छोटा सा ग्लिम्स ये स्पेशली डेडिकेटेड टू पूजा बिकॉज शी विल हैव गुड मेमोरीज एंड शी कैन रीलिव दिस मोमेंट, बिकॉज ये हर लड़की का ख्वाब होता है अपने मायके का थोड़ा ग्लिम्स दिख जाए। ये सामने में एक चाय का दुकान है। सो पूजा, यू कैन। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं एंड हम लोग अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करके रूम से निकल के, ये हमारा पीछे का रूम का डोर है, होटल से अभी हम निकल के जा रहे हैं विश्व भारती में। एक्चुअली अभी इसका एंट्री इट्स प्रोहिबिटेड, बाहर के विजिटर्स एंटर नहीं कर सकते हैं। तो बाहर से ही टूरिस्ट लोग के लिए वो बता देते हैं, गाइड है जो बता देते हैं, और वी कैन ओनली वॉच फ्रॉम आउटसाइड। तो आप लोग के साथ मैं वो शेयर करूँगी। ऑल्सो दोज हु आर प्लानिंग टू कम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, I have recently found one auto rickshaw वाला 4-seater, तो उनका फ़ोन नंबर I will share in the description box. Also, any time you can contact him. He is very reasonable. 4 लोगों को वहाँ घुमा के वो दिखा देगा. So he is charging 200 for us. देखते हैं उसके बाद अगर हम कहीं और जा रहे हैं तो we will hire him again. क्योंकि यहाँ पे ना ड्राइव करके हर स्पॉट में जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पार्किंग का प्रॉब्लम है। एंड यहाँ के जो वो टोटो वाले हैं ना, इतने पास से जाते हैं, ऐसा लगता है कि गाड़ी को स्क्रैच ही कर देंगे। एंड बीइंग न्यू कार, इट्स जस्ट वन एंड हाफ ईयर्स ओल्ड कार, तो थोड़ा सा डर लगता है कि कोई धक्का वक्का स्क्रैच लग गया तो फिर मन ख़राब हो जाता है। सो वी आर अवॉइडिंग इट इन द क्राउडेड प्लेसेस। तो इसलिए आज सोचे कि उनके टोटो भाड़ा करके ही जाएंगे। सो कम अलोंग एंड आई विल शो यू शांति निकेतन। ये है सेंट्रल लाइब्रेरी विश्व भारती का। यहाँ पे हर लैंग्वेज का बुक्स मिलता है। लैंग्वेज बुक्स आर अवेलेबल हियर इन दिस लाइब्रेरी। सो दिस इज़ जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ इट। वी आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड, ओनली स्टूडेंट्स आर अलाउड। तो ये है इसका लाइब्रेरी। दादा एखानटे एकटू साइड कर दें, 1 मिनट। तो देखा যাচ্ছে না, সামনে দাঁড়িয়ে আরেকটু এগিয়ে যান দাদা। এই যে ছাতার মতো যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন, এই জায়গাটির নাম হচ্ছে হিন্দি ভবন ডিপার্টমেন্ট। ইন্দিরা গান্ধী যখন এখানে হিন্দি ভাষা নিয়ে পড়াশুনো করতে এসেছিলেন, তখন এই ডিপার্টমেন্টে উনি পড়াশুনো করেছিলেন এবং গুরুদেব ওনাকে একটা নামকরণ করেছিলেন প্রিয়দর্শিনী। সেটা এই ছাতার জায়গার এখান থেকে নামকরণ করেছিলেন। এবং এই হিন্দি ভবন ডিপার্টমেন্টটা একটু ভেতরে চলে যায়, আর এখানটা এখন আর ক্লাসটা হয় না। আর ওই দূরে যে হলুদ রঙের যে বিল্ডিংটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন, ওইটা হচ্ছে চীনা ভবন ডিপার্টমেন্ট। যারা চাইনিজ ভাষা নিয়ে পড়াশুনো করে ওই ডিপার্টমেন্টে পড়াশুনো করানো হয়। আর এইখানটায় আগে ক্লাসটা হতো, এই যে ওপেন যে ক্লাসটা সেটা এখানটায় হতো। ওই যে ব্ল্যাকবোর্ড আছে দেখতে পাচ্ছেন, ওই যে ব্ল্যাকবোর্ডটা ওইটা ক্লাসটা হতো ওই যে ওইখানে। আর এই যে এই বিল্ডিংগুলো যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এইগুলো সব गेस्ट हाउस, मृणालिनी देवी गेस्ट हाउस। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। ये वो जगह है जहाँ पे इंदिरा गांधी का नाम प्रियदर्शिनी रखा गया था। ये वो स्तूपा है, इसी जगह में उनका नामकरण हुआ था प्रियदर्शिनी।
अभी यहाँ पे क्लासेस नहीं होता है। वो पीछे में एक डार्क येलो कलर का पिलर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे अभी क्लासेस होता है। वहाँ पे चाइनीज़ का भी डिपार्टमेंट है एंड ये सब स्टाफ क्वार्टर्स है। একটি নাম হচ্ছে শালবীথি রাস্তা, দুপাশে শাল গাছ আছে, সামনে আছে আম্রপুঞ্জ, আমের বাগান। মানে ওখানে ক্লাস পাঠাভবন ক্লাসটা হয়, ওপেন ক্লাসটা গাছের তলায় একটা করে সিমেন্টের বেদি আছে। বেদিতে মাস্টারমশাইরা বসে এবং ছাত্ররা বাড়ি থেকে দুখানা করে আসন নিয়ে আসে, একটিতে বই খাতা রাখে এবং একটিতে নিজেরা বসে ক্লাস করে। মাটির বাড়ি যে দোতলায় যে বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন, একটু ভেতরে এদিকে আসুন, এদিকে ওই বাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন, এই বাড়িটিতে গুরুদেব এবং তার স্ত্রী সপরিবারে বসবাস করতেন। সপরিবারে বসবাস করার পর গুরুদেবের স্ত্রী সপরিবারে বসবাস করতে ভালো লাগলো না। গুরুদেবকে বললেন যে আমার জন্য একটা নতুন বাড়ি তৈরি করে দিন। ওইদিকে একটা মাটির বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন, ওই যে মাটির বাড়িতে তার স্ত্রীর জন্য বানিয়ে দিলেন। তার স্ত্রী এই বাড়িতে টানা 5 বছর বসবাস করলেন। তারপর এখান থেকে চলে গেলেন কলকাতার জোড়াসাঁকোতে ঠাকুর পরিবারে। সেখানে উনি অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন। তার মৃতদেহটা 2 মিনিটের জন্য গুরুদেব এই মাটির বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। সেজন্য মাটির বাড়িটার নাম রাখলেন দেহুলি বাড়ি, যেহেতু ওনার মৃতদেহটা রেখেছিলেন। ঠিক আছে। আর এই নতুন বাড়িতে আপনার চোখের বালি, গোড়া যে উপন্যাসগুলো গুরুদেব লিখেছিলেন সেগুলো এই নতুন বাড়িতে লিখেছিলেন। আর এটা হচ্ছে বাচ্চাদের ড্রেস, এটা পাঠাভবনদের ড্রেস। तो ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे ओपन क्लासेस होता है और ये बच्चों का ड्रेस है। गर्ल्स लोगों का येलो साड़ी, ऑरेंजिश येलो है साड़ी या फिर कुर्ता, एंड बॉयज़ का ये देखिए ट्रेडिशनल कुर्ता। इसीलिए विश्व भारती के स्टूडेंट्स को बहुत ही कल्चरल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कल्चर कूट के भरा है इन बच्चों में। देखिए यहाँ इनका ड्रेस भी ऐसा है विच इज़ ऑलवेज वोर्न ओकेशनली, बट हियर दे वेयर ऑलमोस्ट एवरी डे। और इनका इनके क्लासेस ये ओपन एरिया में होता है। বাঁদিকে যে বিশাল যে বট গাছটা দেখতে পাচ্ছেন, এই বট গাছটির নাম হচ্ছে 3 পাহাড়ি বট গাছ। দেখুন 3টে ধাপ আছে, 1টা 2টো 3টে। এখান থেকে 3.5 থেকে 4 কিলোমিটার দূরে কোপাই নদী আছে। সেখান থেকে গুরুদেব তার বাবার সাথে গিয়ে এই বট গাছের চারাটি নিয়ে আসে এবং 3খানা নুড়ি পাথর দিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন। গুরুদেবের বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে প্রতিদিন বসে সূর্য প্রণাম করতেন। সূর্য যখন অস্ত যেতেন তখন একবার ধ্যান করতেন। গুরুদেব যখন 22 বছর পর বোলপুর শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন, তখন দেখলেন গাছটা বিশাল একটা আকার ধারণ করে এবং এই পথ দিয়ে কুমোরা গরুর গাড়ি করে মাটির জিনিসপত্র বিক্রি করতে যাচ্ছে। তাকে লক্ষ্য করে একটা কবিতা লিখেছিলেন গুরুদেব, সহজপাঠে পড়েছি হাট কবিতা। কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি বোঝাই করা কলসিয়ারি, গাড়ি চালায় বংশীবদন, সঙ্গে যে যায় ভাগ্নে মদন। সেটা এখান থেকে উনি বসে লিখলেন এবং বাকি 4 লাইন উনি বাংলাদেশে শিলাদ্দহে শেষ করেছেন। হাট বসেছে শুক্রবারে বক্সিগঞ্জার পদ্মা পাড়ে। এই বটগাছের ছবিটি দেখবেন সহজপাঠ বই প্রথম পেজে স্কেচ করেছে নন্দলাল বসু, চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু। এই বটগাছের ছবিটিই দেওয়া আছে, দেখবেন। এদিকে যে কুয়োর মতো যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন, এই জায়গাটির নাম হচ্ছে পান্থশালা। চৈত্র বৈশাখ মাসে এখানে জলের হাহাকার ছিল। গুরুদেব তখন পথিকদেরকে জল পান করানোর জন্য এই কুয়োটি কাটালেন এবং এখানে বিশ্রাম করার ব্যবস্থা করলেন। এবং যখন এখানে চৈত্র বৈশাখ মাসে যখন পথিকরা পেরিয়ে যেত, তাদেরকে এখানে জল খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিয়ে এখানে একটা অনুষ্ঠান মানে করতেন উনি পয়লা বৈশাখে। সেটি এখনও পর্যন্ত হয় আর এবং অতিথিদেরকে এখনও পর্যন্ত জল দিয়ে আপ্যায়ন করানো হয়। মাটির বাড়িতে দেখতে পাচ্ছেন, এই বাড়িটি খড়ের চাল, মাটির বাড়ি। মধ্যেখান দিয়ে দেখুন একটা তাল গাছ উঠে গেছে। বাড়িটির নাম হলো তালধ্বজ বাড়ি। এখানে বসে গুরুদেব একটা কবিতা লিখলেন, তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে উঁকি মারে আকাশে। সেটা এখান থেকে উনি বসে লিখলেন এবং এই বাড়িটি তৈরি করলেন চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু। এই বাড়িটিতে বসবাস করলেন তেজেশচন্দ্র সেন মহাশয়, যিনি এখানকার ব্রাহ্ম দীক্ষার টিচার ছিলেন প্লাস বিজ্ঞানী ছিলেন এবং তিনি পাটাভবন যে ক্লাসটা দেখালাম সেই ক্লাসটা উনি টিচার ছিলেন।
এবং তিনি বলে দিতেন যে কোন গাছে পাতা আগে আসবে, কোন গাছে আগে ফুল আসবে, কোন গাছে আগে ফল ধরবে, তিনি বলে দিতে পারতেন এখান থেকে বসে বসে। সেই জন্য গুরুদেব ওনাকে একটা নামকরণ করেছিলেন তরু বিলাসী, ভালোবেসে। বাঁদিকে যে মন্দিরটা দেখতে পাচ্ছেন, এই মন্দিরটার নাম হচ্ছে কাঁচ মন্দির। কেউ বলে উপাসনা গৃহ, কেউ বলে ব্রাহ্ম মন্দির। এটি বেলজিয়াম কাঁচ এবং ইটালিয়ান টালি দিয়ে তৈরি আছে। তৈরি করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের বর্দা। প্রত্যেক বুধবার সকাল 6টা থেকে 7টা পর্যন্ত এখানে গুরুদেবের প্রার্থনা করানো হয় এবং এর মধ্যে ঢুকতে গেলে সাদা পাঞ্জাবি পায়জামা পরে ঢুকতে হয় এবং মেয়েদের সাদা শাড়ি লাল পাড় পরে প্রবেশ করতে পারে। এবং গুরুদেবের বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন যে কাঁচ মন্দিরের সামনে যে মাঠটা দেখতে পাবে এইটি হবে আমাদের শান্তিনিকেতনে পৌষ মাসে মেলার মাঠ। 1898 সালে 23শে ডিসেম্বর 7ই পৌষ যে মেলাটা চালু করেছিল গুরুদেব, সেটা এই মাঠটাই প্রথম চালু করেছিল এবং দোকানপাটটা বেড়ে যাওয়ার জন্য মেলাটা ভুবনডাঙ্গা মাঠটায় চলে যায়। আর এটি বছরে 4 বার খোলা হয়, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন, মৃত্যুদিন, শান্তিনিকেতনে পৌষ মাসে মেলার দিন এবং বসন্ত উৎসবের দিন। এই 4টে দিন পাবলিকের অ্যালাউ আছে। হলুদ রঙের যে বিল্ডিংটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এই বিল্ডিংটার নাম হচ্ছে শান্তিনিকেতন বাড়ি। গুরুদেবের বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 1862 সালে বোলপুর শান্তিনিকেতনে যখন এসেছিলেন, তখন এই বাড়িটি তৈরি করে উনি বসবাস শুরু করলেন। যেহেতু উনি ব্রাহ্ম সমাজে মানুষ ছিলেন, সেহেতু এই বাড়িটি 3খানা রূপ দিয়েছে। একদিকে আছে মন্দির, অপরদিকে মসজিদ এবং অপরদিকে গির্জা আছে, যাতে এখানে সকল ধর্মের মানুষ এসে পড়াশোনা করতে পারে। এবং এই বাড়ি থেকে গুরুদেব গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ লিখে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন বাড়িতে গুরুদেবকে 12 বছর বয়সে আটকে রাখা হয়েছিল। অমল ও দোয়েল নাটকটা পড়া হয়েছিল, সে অমল ও দোয়েল নাটকটা গুরুদেবের শান্তিনিকেতন বাড়ি থেকে লিখেছিলেন। নাম হচ্ছে ছাতিমতলা। এটি হচ্ছে শান্তিনিকেতনের মেন জায়গা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বোলপুর শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন 1862 সালে, তখন এই জায়গাটি ওই যে ঘেরা আছে, যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন একটা ছাতিম গাছ লাগানো আছে, ওখানে ছিল 2খানা ছাতিম গাছ, জোড়া ছাতিম গাছ। পালকি করে এসে ওই জোড়া ছাতিম গাছের তলায় উনি বিশ্রাম করলেন। বিশ্রাম করার পর উনি পালকি করে আবার চলে গেলেন 10 থেকে 12 কিলোমিটার দূরে ভুবন মহারাজ সিংহ মহাশয়ের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে। তাকে গিয়ে বললেন যে যে জায়গাটা আমি বিশ্রাম করে এলাম, সেই জায়গাটা আমি আত্মার শান্তি পেয়েছি, জায়গাটা আসলে কার? ভুবন মহারাজ সিংহ মহাশয় বললেন সব জায়গাটা কিন্তু আমার, আমি এখানে একটা আশ্রম খুলতে চাই। তখন ভুবন মহারাজ সিংহ মহাশয় বললেন যে আপনার যতটা জায়গা প্রয়োজন আশ্রম খোলার জন্য, ততটা আপনি বিনা পয়সায় নিতে পারেন। যেহেতু গুরুদেবের বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উনি ব্রাহ্ম সমাজে মানুষ ছিলেন, সেহেতু দানের জিনিস কখনো উনি নিতেন না। তিনি তখন কী করলেন, এই 20 বিঘা জমিটি 16 আনা মানে 1 টাকার বিনিময়ে কলকাতার হাইকোর্টে গিয়ে উনি রেজিস্ট্রি করলেন এবং এখান থেকে শান্তিনিকেতন সৃষ্টি করলেন। এটি বছরে 4 বার খোলা হয়, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন, মৃত্যুদিন, শান্তিনিকেতনে পৌষ মাসে মেলার দিন এবং বসন্ত উৎসবের দিন। বসন্ত উৎসবের দিন এখান থেকে নাচ গান করতে করতে ওই যে একটু দূরে দেখতে পাচ্ছেন একটা মাঠ, ওই মাঠটাই দোল খেলাটা হয়। আর ভেতরে একটু ভেতরে দেখতে পাচ্ছেন যে আমের বাগানগুলো, ওই আম্রকুঞ্জ, ওইটা যেটা বললাম পাটা ভবনের ক্লাসটা, সেটা আম্রকুঞ্জ ওই যে ভেতরে। একটা লম্বা থাম্বার মতো স্ট্যাচু দেখতে পাচ্ছেন, এই স্ট্যাচুটার নাম হচ্ছে লিপ স্ট্যাচু, মানে ঠোঁটের একটা ভঙ্গি হয়, সা রে গা মা পা ধা নি সা, যে ঠোঁটের যে একটা স্কেল হয়, সেটা নন্দলাল বসু তৈরি করলেন। এবং এই যে বিল্ডিংটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এইটা হচ্ছে নন্দন আর্ট গ্যালারি। নন্দলাল বসুর যতগুলো হাতের স্কেচ আছে সব এই গ্যালারিটার মধ্যে রাখা আছে। এবং এইটি হচ্ছে আমাদের শান্তিনিকেতন কলাভবন ডিপার্টমেন্টের হেড অফিস হয়, সেটা কলাভবন ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরা তৈরি করে, ঠিক আছে? সেই জন্য তখনই এই পুরো ইয়েটা খোলা হয়। আমার ডান দিকে দেখতে পাচ্ছেন এই বিল্ডিংটার নাম হচ্ছে নাট্যঘর। গুরুদেব আগে নাটক, গান, আবৃত্তি, কবিতা সব কিছু এখানটায় করতেন। এবং প্রথম যে নাটকটা করেছিলেন বাল্মীকি, সেটা এই মঞ্চ থেকে করেছিলেন, সামনে মঞ্চটা। এখনও পর্যন্ত স্টুডেন্টরা নাটক, গান, আবৃত্তি, কবিতা, নাচ সব এই মঞ্চ থেকে ওপেন করেন। এবং বিশ্বভারতীতে যে কলা ভবন, সঙ্গীত ভবন, যে অ্যাডমিশন টেস্টটা যেটা নেওয়া হয় পরীক্ষা ভর্তির জন্য, সেটা এই নাট্যঘর থেকে নেওয়া হয়। এইটা পুরোটা একটা বিশাল একটা হলঘর আছে, দেখুন একটু দূরে। এটা
প্র্যাকটিস বলতে এটা ওদের ক্লাস হচ্ছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওপেন ক্লাস। আমার বাঁ দিকে দেখুন একটা ইটের ছোট্ট বাড়ি আছে, দেখতে পাচ্ছেন? এই বাড়িটির নাম হচ্ছে ইগলু বাড়ি। বাঁ দিকের এই ছোট্ট বাড়িটির নাম হচ্ছে ইগলু বাড়ি, বরফ দেশে দেখতে পাওয়া যায়। এটা এক কলা ভবনের স্টুডেন্ট, কয়েকজন থাইল্যান্ড থেকে এসেছিলেন। তারা যখন কলা ভবন ডিপার্টমেন্ট থেকে পাস করে বেরিয়ে গেল, তাদের নিজেদের একটা হাতের কাজ সেটা স্মৃতি হিসাবে রেখে দিয়ে গেল। আর এই যে বিল্ডিংগুলো যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো সব হচ্ছে কলা ভবন ডিপার্টমেন্ট। যারা হাতের কাজ, ছবি আঁকা এইসব নিয়ে পড়াশুনো করে, এই ডিপার্টমেন্টে পড়াশুনো করানো হয়। এটা পুরোটা এই যে কলা ভবনের সব স্টুডেন্ট। ওই যে এইগুলো সহজপাঠ বই যেরকম ছবিগুলো আঁকা থাকে, কালোর স্কেচ করা, সেই ছবিগুলো কিন্তু আঁকা রয়েছে দেওয়ালের গায়ে। এই ভাস্কর্যটার নাম হচ্ছে এক আদিবাসী যাযাবর পরিবার এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে চলে যাচ্ছে। আদিবাসীটির বাঁকে দেখুন সামনে ছেলে, পেছনে মালপত্র, তার পাশে স্ত্রী, স্ত্রীর মাথায় মাদুর বা চাটাই এবং পাশে হচ্ছে পোষা কুকুর। সেটি রামকিঙ্কর বেজ 1938 সালে প্রথমে লোহার স্ট্রাকচার তৈরি করলেন। 1939 সালে নুড়ি, সুরকি, সিমেন্ট, বালি, মোরাম কাঁকড় এইসব মাখিয়ে দূর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে তৈরি করেছেন। কোনো যন্ত্রপাতি উনি 8টার মধ্যে ইউজ করেনি। এগুলো দেখবেন সহজপাঠ বইয়ে এক একটা পাতাতে কালো কালো রঙের স্কেচ করা আছে। এই স্কেচগুলো করেছে নন্দলাল বসু। রামকিঙ্কর বেজের বাড়ি হচ্ছে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের সোনামুখীতে। নন্দলাল বসু রামকিঙ্কর বেজকে এইসব হাতের কাজ দেখে রামকিঙ্কর বেজকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে এসেছিলেন। উনি এখানে 46 বছর ছিলেন। এই বিল্ডিংটা হচ্ছে গুরুদেবের ছোট মেয়ে মীরা দেবীর বাড়ি, যিনি 12 বছর বয়সে যক্ষা রোগে মারা গেলেন। তার শোকে গুরুদেব একটা বই রচনা করলেন, মালঞ্চ বই। সেটা এই বাড়ি থেকে করলেন এবং বাড়িটির নাম রাখলেন মালঞ্চ। ভাস্কর্যটার নাম হচ্ছে কলের বাঁশি। আগেকার দিনে কারখানা হুইসেল মারা হতো কাজে যাওয়ার জন্য। দুই মা এবং মাসি, সাঁওতাল মা এবং মাসি দুজনে কাজে যাচ্ছে কারখানায়। মাথায় দেখুন খাবারের ঝাঁকা আছে। পেছন দিক থেকে মাসির আঁচল টেনে বলছে, ছেলেটি, ছোট ছেলেটি পেছন দিক থেকে মাসির আঁচল টেনে বলছে, মাসি তোমাদের সাথে আমাকেও নিয়ে চলো কাজে। সেটি রামকিঙ্কর বেজ একইভাবে তৈরি করলেন। এবং আমাদের একটা বাংলায় প্রবাদ আছে, মায়ের থেকে মাসির দরদ হয় বেশি, সেটি উনি এই ভাস্কর্যের মধ্যে তুলে ধরলেন। এইগুলো সব স্কেচ করেছে কিন্তু নন্দলাল বসু। যারা মিউজিক, গান, বাজনা এইসব নিয়ে পড়াশুনো করে, তাদের এই ডিপার্টমেন্টে পড়াশুনো করানো হয়। এবং সঙ্গীত ভবন ডিপার্টমেন্টের গায়ে গায়ে দেখুন ভাস্কর্য আঁকা রয়েছে, চিত্রকলা আঁকা রয়েছে। এই চিত্রকলাগুলো কিন্তু নন্দলাল বসু তৈরি করেছেন। আমরা ছোটোতে পড়েছি, বনে থাকে বাঘ, গাছে থাকে পাখি, জলে থাকে মাছ, যে সহজপাঠ বইয়ে পড়েছি সেগুলো সব কিন্তু আঁকা রয়েছে। সেই জন্য এই বিল্ডিংগুলোর কাজগুলো কিন্তু ভাঙা হয়নি। আমার বাঁ দিকে দেখুন আরেকটা ভাস্কর্য আছে। এই ভাস্কর্যটার নাম হচ্ছে ধান ঝরাই স্ট্যাচু। আগেকার দিনে মেশিন ছিল না, পাটায় পিটি পিটি ধান ঝরানো হতো। সেটি রামকিঙ্কর বেজ তৈরি করলেন। যখন উনি স্ট্যাচুটা তৈরি করলেন, তখন উনি বোলপুর শান্তিনিকেতনে উনি অসুস্থ হয়ে গেলেন। তাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে চলে এলেন কলকাতাতে। কলকাতাতে উনি মারা গেলেন। সেই জন্য স্ট্যাচুটার মধ্যে দেখুন কোনো মানুষের মুখ নেই, আনকমপ্লিট হয়ে পড়ে রয়েছে। गाइज अभी हम आ गए हैं श्रीजोनी शिल्पोग्राम और आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये एक विलेज एरिया है जहाँ पे ये सब शिल्प मीन्स हस्तकला, यू नो, ऑल हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब शायद देखने को मिलेगा। इट्स काइंड ऑफ म्यूजियम एज वेल एज प्लेस टू बाई थिंग्स ऑल्सो। सो ये देखिए आर्ट वर्क, इट इज़ अ ब्यूटिफुल यू नो डेकोरेशन। ये एंट्रेंस से बहुत ही सुंदर लग रहा है।